सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ज़्यादा डाउट्स ने तो अज असी वो सारे क्लीयर करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर तुहाडे लई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुहानू भी पता है। हाँ जी, पंजाब के हरेक एग्जाम के रिलेटिड तुसी कोई भी एग्जाम का सिलेबस रख के देख सकते हो। करंट अफेयर हमेशा ही भारत ते भारत के गुआढ़ी देशों में चल रहे मसले इन्हां ते पूछी जाती है। ठीक है, मीनिंग हुंदा वा जानी कि नैशनल ते इंटरनैशनल लैवल की करंट अफेयर तुहानू पूछी जाती है। असी जो करंट अफेयर कर रहे हैं नैशनल लैवल की ही करंट अफेयर आ। नैशनल एंड इंटरनैशनल लैवल मतलब भारत ते भारत दे नाल गुआढ़ी देशों के चल रहे मसले, इस तरह की करंट अफेयर ही असी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चांस होंगे ने एग्जाम के आने के। तो जेडे भी स्टूडेंट्स ने नैब तहसीलदार का एग्जाम दिता है वो करंट अफेयर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उन्होंने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेडे स्टूडेंट्स ने नहीं दिता तुसी वैसे भी नैब तहसीलदार का एग्जाम चक के देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी तुसी पढ़ के देखना वो कितनी ज़्यादा करंट अफेयर पूछी गई है तो किस तरह के क्वेश्चन आए तो अपने आप पता चल जाएगा तो कि तुहानू किहड़े चैनल तो पढ़ना चाहिए तो किहड़े तो नहीं। ठीक है, तो एक तो हो गया तुहाडा एक डाउट क्लीयर। दूसरा असीं गल करते हैं करंट अफेयर हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं हुंदा। न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग करंट अफेयर एंड इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ क्यों पुछते हैं या करंट अफेयर ही क्यों आती है, की एक्सैप्ट करता वा साडे कैंडीडेट्स तो या एज कुछ बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। तो देखो कि तुहानू करंट अफेयर क्यों आना चाहिए वा जां क्यों इस तरह के कैंडीडेट्स नू इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर दे विचों ही पूछे जाते हैं। इस तरह का ऑफिसर जो देखो उन्होंने की आ कि इस तरह का ऑफिसर चाहिए, इस तरह का कैंडीडेट चाहिए जो अवेयर होवे उसके आस पास की चल रहा वा उसनू पता होवे। ठीक है, जिसनू आर्थिक मुद्दे ते चल रहा वा उस दे बारे अंदाजा होवे कि आर्थिक मुद्दों ते की कुछ चल रहा वा क्योंकि उसने कल जाके इकनॉमिकली डिसीजन लेने आ। ठीक है, वो पोलिटिकल अवेयर होवे पोलिटिकली की चल रहा वा ते कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की कुछ बदलाव आ रहे ने, की कुछ चेंज हो रहा है, किहड़े नवे लॉज आ रहे ने, ये सारा उन्होंने पता होवे। उसनू हिस्टोरिकली ठीक है हिस्टरी के बारे पता होवे कि की कुछ चल रहा है, आस पास दे विच किहड़ियां चीज़ां दे विच चेंज आ रहा है, समाज दे विच की चल रहा वा, स्मार्टफोन ते टीवी दे की असर पै रहे ने। हाँ जी, टीवी दे की असर आ, स्मार्टफोन दे की असर आ, ये सारियां चीज़ां एक मुलाजम नूं पता होणियां चाहीदियां फिर ही वो अगे जाके पॉलिसी मेकिंग दे अंदर हैल्प कर पावेगा, पॉलिसी मेकिंग दे नाल इंप्लीमेंट कर पावेगा उस चीज़ का। ठीक है, पर इस दे उल्ट जे किसी नूं पता ही नहीं तो वह की डिसीजन लवेगा। इसलिए साडा जो भी न्यूज़पेपर पढ़न का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होना चाहिए वा। ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर की जी इन्फॉर्मेशन आ एक पार्ट आ तो इन्फॉर्मेशन जो असी विचों लेने आ। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट की है न्यूज़पेपर दे विच कि उस न्यूज़ नूं एनालिसिस किया जाए। जिवें कि मान लो करोना बारे बहुत सारिया न्यूज़ आईयां सीगियां। ठीक है, जो चलिया सीगा कि करोना देश के लिए बहुत वड्डा खतरा वा तो जो असीं एक बारी न्यूज़ पढ़ ली करोना तो मतलब वो कैंडीडेट नूं पता होवे पूरा का पूरा उस न्यूज़ ते एनालिसिस करे कि इहदे नाल इकनॉमिकली की इफैक्ट पएगा। ठीक है, इसका की असर होगा, पॉलिटी ते की असर होगा, इसका समाज ते की असर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड दे विच आने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो एक न्यूज़ पढ़े तो उत्ते एनालिसिस करे, ज़्यादा तो ज़्यादा जिन्ना हो सके उसदे बारे जानकारी इकट्ठी करे, जानी कि तुहानू उस बारे एनालिसिस करोगे तो तुहानू बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर है जिहड़ा एनालिसिस करना वा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का साधन नहीं गा कि असीं इन्फॉर्मेशन पढ़ ली न्यूज़पेपर पढ़ लिया सानू करंट अफेयर की लोड़ नहीं। जेकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वैल एंड गुड, बट नाल ही नाल न्यूज़ नूं एनालिसिस करो तो MCQ टाइप क्वेश्चनस साडे तो लो तो ना उन्होंने एज अ टेस्ट मान के अपने देखो 2 सैकेंड लगते हैं तुहानूं तो क्वेश्चन पढ़न नूं वीडियो चल रही है तो अपने आप उहदा माइंड च आंसर सोचो की आ ते टेस्ट मान के तुसीं करंट अफेयर नूं अटैम्प्ट करो तो किवें नहीं होणगे तुहाडे पेपर पास। ठीक है,
हाँ जी, जेकर तुसी नहीं भी करना चाहते तो करंट अफेयर ਨੂੰ ਡੇਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਡੇਲੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜੋ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰਦਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਨਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡੇਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1 ਘੰਟਾ ਜੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆ ਸਭ ਤੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਚੈਨਲ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ MCQ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ MCQ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। MCQ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।